ایک ایسا مقدمہ سامنے آیا ہے جس کی دنیا کی پارلیمنٹس، دنیا کے آئین اور دستور کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ میں اس میں ایک چھوٹی سی مثال جو ابھی میں لارجر بینچ کے سامنے دے کے آیا ہوں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تھینک یو۔ وہ مثال یہ ہے کہ جس پارٹی کی پورے صوبے میں ایک این اے کی سیٹ ہے اس کو خواتین کی 2 سیٹیں تحفے میں دے دی گئی۔ اس سے زیادہ کوئی شرمناک کسی دستوری ملک میں حرکت نہیں ہو سکتی۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں کانسٹیٹیوشن کا کو آتھر بھی ہوں۔ 18th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ایز اے لا منسٹر میں نے امینڈ کیا سارا کانسٹیٹیوشن۔ یہ سیدھا آرٹیکل 6 کا مقدمہ ہے جس نے ریوڑیاں بانٹنے کا حکم جاری کیا اس کے خلاف بھی، اور ریوڑیاں جن میں تقسیم ہوئی ہیں ہماری سیٹوں کی، یہ انسانوں کی سیٹیں ہیں، یہ کوئی مذاق تھوڑا ہی ہے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، میں نے یہ بھی کہا، اندر میرے ساتھ مشال تھی، اعظم سواتی صاحب تھے، قاضی انور صاحب تھے، باقی دوست سارے جو کھڑے آپ کو نظر آ رہے یہ تھے کہ ریپروبیٹ اور ایپروبیٹ کا پرنسپل ہے ایک، وہ بھی اس کیس میں اپلیکیبل ہے۔ ایک طرف الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ سنی اتحاد کونسل کو میں کوئی نشستیں دوں، اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ یہ جو رولز کے اندر جو فیصلہ کیا گیا وہ آئین امینڈ نہیں ہو سکتا کہ رولز کا سہارا لے کے الیکشن کمیشن پیچھے چھپ جائے اور کہے۔ یہ باتیں سن کے ہماری گزارشات کی روشنی میں جو لارجر بینچ تھا اس نے ہمارا سٹے برقرار رکھا ہے اور بدھ کو تاریخ ڈالی ہے، کیونکہ اٹارنی جنرل آف پاکستان کو سننا قانونی تقاضا ہے اور وہ آج عدالت میں موجود نہیں تھے۔ کچھ پارٹیوں کے لوگوں نے یہ کہا جی کہ صدر کا ہو رہا ہے انتخاب۔ میں نے کہا صدر کے انتخاب کے لیے 93 سیٹیں پورے ملک میں خالی ہیں، یہ خواتین کی نشستیں کیوں ان کو محروم رکھا جائے؟ یہ نشستیں ان کی ہیں۔ اب میں تھوڑا سا آئینی پوزیشن پشاور کے جرنلسٹ کے لیے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ جو اسمبلی ہے اس کے 3 حصے ہیں۔ پروونشل اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی، اس کے 3 حصے ہیں۔ ایک حصہ اس کا وہ ہے جس میں جنرل سیٹ پہ لوگ الیکشن لڑ کے آئے ہیں۔ دوسرے حصے میں ہماری خواتین ہیں جن کو ہم نے ایز میجورٹی پارٹی نامینیٹ کیا ہوا ہے، اور اس کا تیسرا حصہ اس کو نہیں بھولنا چاہیے، وہ مائنورٹیز کے لوگ ابھی مجھے کچھ ملے تھے، ان کو بھی سیٹیں ملنی ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مائنورٹی جس کا پرچم ستارہ و ہلال میں باقاعدہ وائٹ رنگ سبز کے ساتھ رکھا ہوا ہے، آپ کہیں وہ باہر کھڑا رہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 51% پاپولیشن ہے خواتین کی، ان کو کہا جائے ہم آپ کو سیٹیں نہیں دیتے، اور ہم نے ریوڑیاں بانٹی ہیں اور ریوڑیوں والے آپ ووٹ دیں گے صدر کے عہدے کے لیے؟ وہ غیر آئینی بات تھی ساری، اس لیے اس کو آج دوسری جانب والی کی بات کو تسلیم نہیں کیا گیا۔ اگلا جو ایشو ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو پارلیمانی پارٹی ہے ایک خاص تناسب ہے، اس کے مطابق پارلیمانی پارٹی میں جس کی جتنی سیٹیں ہوں گی اسمبلی کے اندر اس کو خواتین کی نشستیں ملیں گی۔ ہم میجورٹی پارٹی ہے، 91 تو ہم نے سیدھے ووٹ لیے، باقی سارے ملا کے ہماری ہوا کو بھی نہیں پہنچتے کہیں، تو ان میں ہماری سیٹیں کیسے تقسیم ہو سکتی ہیں؟ اور اگر یہ تقسیم ہی کرنے کا یہ فارمولہ تھا تو شکر ہے کہ کہیں الیکشن کمیشن کو یہ پشاور کا مشہور وہ جو چرسی ٹکا شاپ والا نہیں یاد آ گیا، کوئی کپتان چپل نہیں یاد آ گئی، ایک ساری جگہ وہ بھیج دیتے ہیں نشستیں، یہ آپ بھی رکھ لیجئے سووینئر کے طور پہ۔ یہ کوئی فتح کا مال نہیں ہے، یہ مقبوضہ ملک نہیں ہے، یہ انڈیپینڈنٹ ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہے اسمبلی۔ اس لیے یہ جو چوری ہے پورے پاکستان میں ہم نے برآمد کرنی ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چیری بلاسم والا بھی گیا جیل میں، اس میں پھر کیوں نکالا، پھر کیوں بلایا، پھر کیوں نکالا والا بھی گیا جیل میں۔ اس وقت تو کوئی دھماکہ اور کوئی خطرہ کبھی پیش نہیں آیا۔ یہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان کو پنڈی سے نکال کے کسی دور دراز علاقے میں جہاں جو ملتے ہیں اب تھوڑے بہت وکلاء یا پارٹی کی لیڈرشپ، اس سے وہ گھبرا رہے ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس وقت۔ رجیم چینج ہوئی ہے، بدریہ چوری، وہ پہلی تھی بدریہ سائفر، دوسری ہوئی ہے بدریہ چوری، وہ بھی نہیں چل سکی، اس کو لوگوں نے مسترد کر دیا، اس کے خلاف ووٹ ڈالا عمران خان کو، اور یہ بھی نہیں چل سکے گی اس لیے کہ ووٹ ڈالنے کے بعد ہم ووٹ چھین کے لے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ انشاءاللہ اس کے لیے ہم پوری
फुल फ्लैज फाइट करेंगे। सारे जमहूरी ज़राए उसके लिए, सारे आईनी ज़राए उसके लिए, सारे कानूनी ज़राए उसके लिए और सारे फोरम्स वो हमारे लिए मौजूद हैं। जो इस वक्त सूरत है वो ये है कि एक सूबे में जो मैंडेट है लोगों का, पंजाब के अंदर, उस मैंडेट में जो अपनी सीट खातून हार गई है, उस खातून को एक गिफ्ट मिला कि जी आप चीफ मिनिस्टर हैं, और जो उसका अब्बा है वो शिकस्त तस्लीम करके उसने वजारत उज़्मा के लिए पेपर ही नहीं दाखिल किए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मरियम, आप शिकस्त तस्लीम करें, अब्बा को हौसला दें, शिकस्त तस्लीम करें, चाचा को हौसला दें और मशवरा लें कि शिकस्त तस्लीम करें। आपको तो मैं नहीं कहता कुछ भी, आप खातून हैं, ये थोड़ी सी तो हया करें, कोई थोड़ी सी तो ये शर्म करें, थोड़ी सी तो ये गैरत करें। आपको याद है कि ये जब पनामा केस आया था, जब ये फौरन मिठाइयां बांटते थे, इस दफा पेशोर दे शिकार मिठाई के लिए इंतजार करते बैठे रह गए, कोई नहीं गया उन्होंने दुकान, इसलिए कि इनको पता है ये शिकस्त खुर्दा नासिर है, इनको पता है कि ये हारा हुआ लश्कर है, तो हारा हुआ लश्कर उसके हाथ में पाकिस्तान की तकदीर नहीं दी जा सकती। काजी साहब, कुर्सी पर काजी अनवर साहब का मैंने जिक्र किया था, अभी वो आ गए, वो खुद आपसे बात करेंगे। दो चीजें और मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है और जो अमन व अमान की भी सूरत हाल और मसाइल हैं, वो सारे आप जमा करके देखें तो आपको दो उसके पहलू नजर आएंगे। एक पहलू ये है कि जिन लोगों ने 1984 में नवाज शरीफ पहली दफा पंजाब का वजीर खजाना बना था, 1988 में पहली दफा वजीर आला बना था, ये जो इस सदी के ज्यादातर बच्चे बच्चियां नजर आ रहे हैं, अब जो अब जवान लोग और उनसे हमारे वाली जो स्टेज है उसमें नहीं है, ये तो उस वक्त पैदा ही नहीं होते जब से ये हुक्मरान बनते चले आ रहे हैं। तो इनके जरिए ये थे जिनको कहा जा रहा था कि ये लाएंगे तब्दीली, ये थे जो कहते थे मईशत हम उठाएंगे, ये थे जो कहते थे हम पाकिस्तान को संभालेंगे। ये था रजीम चेंज का असल मकसद कि इन चोरों को पहले इनके केसेस खत्म करवाओ, फिर इन चोरों को डकैती के जरिए से ओहदों पर बिठाओ और फिर इन चोरों को पाकिस्तान की तकदीर के साथ वही खिलवाड़ जारी रखने की इजाजत दो जो मार्शल लॉ के दौर में 1984 में जनरल जिलानी के जरिए जिसका आगाज हुआ था और जनरल जिया का उस वक्त दौर था। आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि पाकिस्तान में सूरत हाल सिर्फ उसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि फौरी तौर पे जो इमरान खान के खिलाफ जितने झूठे मुकदमात और फर्जी FIR हैं वो खत्म की जाएं, और दूसरा रास्ता यह है कि इमरान खान को पूरे पाकिस्तान ने मैंडेट दिया है। इमरान खान का मैंडेट चोरी डकैती, चोरी चकारी और चोरी किसी और तरह से भी करें, आप उसके जरिए से आप छीन नहीं सकते। इमरान खान आएगा, वो संभाला दे सकता है। सारी दुनिया में किसी ने आपको लिफ्ट ही नहीं कराई, दुनिया के इदारों ने कहा कि इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जो फॉर्म 45 है और जो फॉर्म 47 का जो किस्सा है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। हम उसके लिए भी इस्लामाबाद के अंदर एक कराची की सीट है PS 119, शहीद हमारे वहां से MPA इलेक्ट हुए हैं, उसमें हमने इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दी है कि आप एक जुडिशल कमीशन बनाएं, इसलिए कि फॉर्म 45 को देखना, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 2013 के हवाले से एक जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में जुडिशल कमीशन 3 रुकनी बना था, जिसमें जस्टिस हानी भी थे और एक जस्टिस KP के थे, उसकी रोशनी में ये बहुत जरूरी है। और अगर वो इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं करता, अपने फराइज पूरा नहीं करता, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मुतालबा दुरुस्त है कि उनको स्टेप डाउन करना चाहिए, उनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मैं चाहता हूं कि काजी साहब भी आपसे बात करें। काजी अनवर साहब। नहीं, आजम स्वाति साहब बैठे, मैं इनकी मौजूदगी में आजम साहब पहले वो बात करें। नहीं आप पहले बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने कल भी ये कहा था और आज भी ये कहता हूँ कि रियासत इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के नामवर डाकुओं को हम पे मुसल्लत किया जा रहा है, अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ। और मैं अपने मुख्तदर इदारों को कहना चाहता हूँ कि बगैर इमरान खान की रहनुमाई के ये मुल्क नहीं चल सकता। हमने
بدلہ چھوڑ دیا ہے. ہم اتفاق سے، محبت سے، اعتماد سے اداروں کو تقویت دینا چاہتے ہیں اور اس کا سرخیل عمران خان ہے. پورے ملک کے اندر خواتین نے، اقلیت نے، میرے نوجوانوں نے، میرے بزرگوں نے ووٹ کی طاقت سے یہ بتا دیا ہے کہ عمران خان کے علاوہ ہمیں کوئی لیڈر قبول نہیں. اس کی اہلیہ پہ جو ظلم کیے جا رہے ہیں، مجھ پر، میری فیملی پہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، اس کا حساب کتاب عدالتی نظام کے، عدالتی منفرد نظام کے ذریعے جو انصاف پہ مبنی ہوگا اس کے ذریعے ہم چاہیں گے. لیکن جب تک عمران خان جھوٹے مقدموں کے اندر اس کو رہا نہیں کیا جاتا، یہ ملک معاشی، معاشرتی، اخلاقی طور پر، عدالتی طور پر نہیں چل سکتا. میں بحیثیت وکیل کے پشاور ہائی کورٹ بلکہ سارے KPK کے عدلیہ کے نظام کو سلام پیش کرتا ہوں. ایک ہی بات وہ کرتے ہیں کہ قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی. جس ملک کے اندر قانون اور آئین کی علمبرداری ہوگی وہ ملک آگے بڑھے گا. اس لیے اگر ہم نے سارے اداروں کو عزت دینی ہے اور ضرور دیں گے تو پھر عمران خان کی قیادت منفرد ہے لکھی ہوئے دیوار کے اوپر، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی جان کا نذرانہ انشاءاللہ تعالیٰ پیش کریں گے. اس لیے گزارش ہے سب سے کہ آؤ مل کر اس ملک پاکستان کو آگے بڑھائیں، محبت کی فضا پیدا کریں، استحکام کی فضا پیدا کریں. اس لیے کہ ملک تباہی کی طرف جا چکا ہے، بلکہ جا چکا ہے. بہت بہت شکریہ جی. آپ نے دیکھا ہوگا الیکشن 8 فروری کو ہوئے تھے. کل 1 مہینہ ہو جائے گا 8 مارچ کو. جو الیکشن ایکٹ ہے اس کے تحت الیکشن کمیشن کی پابند ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ 14 دن کے بعد فارم 45 کو ویب سائٹ پہ جائے گا. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف میڈیا نے بھی اس بات کو چینلائز کیا اور بہتوں نے اس کو ٹیلی کاسٹ کیا کہ یہ تو مہینہ پورا ہوا ہے، فارم 45 کیوں ابھی تک جو ہے ڈسپلے نہیں ہوئے. یہ ایک آئینی حکم ہے، یہ کہ قانون کی خلاف ورزی ہے. الیکشن کمیشن فارم 45 کو کب تک چھپائے گا؟ فارم 45 سامنے لانا الیکشن ایکٹ 2017 پہ ہے، وہ رولز میں ہے. اور یہی جو ہے کل آپ نے دیکھو گا ڈان پہ اس بات کی پورا ایک آدھا گھنٹہ اس پہ ہوا کہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، کیوں نہیں ہوتا. میں نے کل بھی آپ سے ایک بات کی تھی اور آج پھر کرتا ہوں. مجھے خوشی ہوئی تھی پرسوں ISPR نے کہا کہ یہ دھاندلی میں ہم ملوث نہیں ہیں، ہم نے صرف الیکشن کے وقت لوگوں کو سیکورٹی دی ہے. میں پرسوں سے پریشان ہوں کہ یہ جو کرنیل اور میجر صاحبان رات کے 2 بجے آرو کے آفس میں آئے تھے، یہ کون تھے؟ ان کی تحقیقات کی جائے. یہ آرمی ان کو ڈسون کرتی ہے. ISPR کہتا ہے یہ ہمارے آدمی نہیں تھے، تو یہ کون تھے؟ کس نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے فارم 45 کی بجائے فارم 47 اٹھے ایشو کیے اور فگرز کو چینج کیا؟ یہ کوئی دشمن ملک کا کوئی ایجنٹ ہیں جنہوں نے پاکستان کی آرمی کی یونیفارم پہن کے ہماری فوج کو بدنام کیا. تو فوج کو اس کا پتہ کرنا چاہیے کون ہے. یہ انڈیا کے ایجنٹ ہیں، یہ یہاں پہ کوئی فراڈیے ہیں، ان کا پتہ کریں. جہاں تک کیس کا تعلق ہے، بابر اعوان صاحب آپ سے بات کر چکے ہیں. یہ ہمارا حق بنتا ہے، یہ ہماری سیٹیں مائنارٹی کی اور وومن کی، ان کی بندر وانٹ نہ قانون اجازت دیتا ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے. اس لیے ہم پشاور ہائی کورٹ میں جس کی اپنی روایات ہیں
पेशावर हाई कोर्ट की ये रवायात हैं कि ये हमेशा आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के मुताबिक फैसला करते हैं। ये आज की बात नहीं है। ये अगर आप देखें 1979 से, उस वक्त से जब नसीरुल्लाह बाबर को सजा दी गई थी तो मैंने पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया था, मिलिट्री कोर्ट ने दी थी, पेशावर हाई कोर्ट की डीबी ने उसको सेट असाइड किया और 10 साल जब मार्शल रहा वो रिपोर्ट नहीं हुई। 79 की जजमेंट 89 में रिपोर्ट हुई जब मार्शल खत्म हो गया। तो ये उस वक्त से ये रवायत रही है कि हमेशा पेशावर हाई कोर्ट ने आइन और कानून की बालादस्ती को कायम रखा है। इसलिए मैं सल्यूट करता हूँ इस अदलिया को, जिसका एक अदना रुकन होने पे मुझे फख्र है। मुझे फख्र है, मैंने 54 साल इस अदालत में प्रैक्टिस की है। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब आपसे बुध के दिन इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जी, इस मुल्क की तरक्की के आप लिए अपना तारुफ करा दें, मुझे आसानी हो जाएगी। फर्जहादी जी, किस मीडिया से? फर्जहादी लिटिगेशन अफीस सर जी, जब आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर या आप किस लिटिगेशन ऑफिस? अच्छा, लिटिगेशन ऑफिस। जब आपसे एक क्वेश्चन है सर जी, अगर आप इजाजत दें। नहीं, पहले मैं जर्नलिस्ट को जर्नलिस्ट आज आपने पेशावर हाई कोर्ट ने को इम्तनाई में तवसील दी है, क्या आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 11 इलेक्टोरल वोट से? ये पहला सवाल है। अगर उनको नहीं बाकायदा तौर पर डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने वजाहत भी की कि हमें तो पहले से अक्सरियत हासिल है, तो पीटीआई बुनियादी तौर पर 11 इलेक्टोरल वोट से महसूस है। पहला सवाल ये, क्या यहाँ पर पीटीआई के साथ ज्यादती नहीं हुई? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल है कि आप लोगों ने गलत नहीं किया कि नहीं, एक सवाल करें ना, एक सवाल करें फिर दूसरा करें। सेकंड भी सुन ले। जो दूसरा सवाल है, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के में शमूलियत इख्तियार करके हमको कुछ मिला भी नहीं है और उनको अच्छा, दोनों सवाल मैं समझ गया हूँ। ये आपके सवालों का एसेंस ये है कि पीटीआई ने ये ज्यादती की और पीटीआई ने वो ज्यादती की। ये जो इलेक्शन हुआ है, इसमें ज्यादती का आगाज का एक पैटर्न है पूरा। जिस दिन इलेक्शन होना था उस दिन जो ही मैं आ गया हूँ, व्हेन कॉन्स्टिट्यूएंसी इज कॉल्ड अपॉन टू इलेक्ट, कहते हैं वो आइन में और कानून में उसको कहते हैं। जब ये कहा गया कि लोग आएं और उम्मीदवार बने और अब इलेक्शन होगा, किसने हमारे पेपर छीने, किसने हमारे उम्मीदवार उठाए, किसने हमारे साथ ज्यादतियां की, किसने हमारे नाजायज बातों के ऊपर पेपर्स रिजेक्ट किए। उसके बाद दूसरा सवाल आ गया, इस ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें बल्ला वापस किया था और बल्ला जो था फिर वो इलेक्शन कमीशन उसमें पार्टी बन गया। इलेक्शन कमीशन रेफरी था। वो किसने इलेक्शन कमीशन को भेजा कि जाके आप पीटीआई के खिलाफ पार्टी बने? रेफरी कभी आपने मैच खेलते हुए देखा है, सिवाय उन क्रिकेट मैचेस के जिनमें नवाज शरीफ जिमखाना लाहौर में खेला करता था, उनके अलावा कहीं नहीं। दूसरा जो आपके सवाल का पोर्शन है वो ये है कि हम क्या ऑप्शन था हमारे पास, हम क्या क्या ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो SIC है ये हमारी इत्तेहादी आज से नहीं है, प्री इलेक्शन इत्तेहादी है। ये जिद्दोजहद के ज़माने में हमारी इत्तेहादी है और इसके जो हेड हैं वो हमारे साथ बैठते रहे उस वक्त से वो। और अब हमारे जो हम बात करते हैं पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी की, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी की, वही बात वो भी करते हैं। तो इसलिए ये हमारा इंटरनल फैसला था और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। ये कोई जवाब नहीं हो सकता इस बात का कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ हमने चूंकि इत्तेहाद किया इसलिए इमरान खान के साथ जो भी खड़ा होगा उसको हम सीटें नहीं देंगे। जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ इतना प्रोवाइड करता है कि किसी असेंबली के अंदर जिसकी पार्लियामेंट्री ताकत होगी उस पार्लियामेंट्री ताकत के फार्मूले के मुताबिक सीटें दी जाएंगी। और ये जो बाबा जी बांट रहे थे अभी हलवाई की दुकान पे दादाजी की खैरात, ये किस तरह से, यानी फार्मूला बताएं ना, कौन सा फार्मूला है जो इस्तेमाल किया गया? कोई फार्मूला नहीं है। इसलिए ये जो फैसला किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये मावराए आइन फैसला, ये कायम नहीं रहेगा।